Hello. Good morning. एकछिन है त DBS को मैले देखिन मैले कसको DBS हैन पुरानो लिङ्क छ त Yes. पुरानो लिङ्क हो त ओल्ड लिङ्क नै हो त ईसाले अघि ईसाले आछ अच्छा अब म फेसबुक म एकछिन म सेयर गरिदिन्छु ल अनलाइन कहाँ छ खोइ त अनलाइन तिमीहरूको त ग्रुप खोइ त ग्रुप च्याट अनलाइन तिम्रो लागि अनलाइन क्लासेस अनलाइन तिमीहरूको हुने छ नि त लिकै छ नि त बिएको आइसक्यो कति बिएको त आइसक्यो एल्सा कोर पनि आइसक्यो आयो त तिम्रो बिबिएसको त एल्सा कोर आइसक्यो मैले लिङ्क पठाएकै छैन पुरानो लिङ्क हो पुरानो ओल्ड लिङ्क ला मरेछ त्यसपछि कहाँबाट पठाउँदै मैले त्यो अनलाइन खोइ ग्रुप च्याट खोइ त ग्रुप च्याट तिमीहरूको ल No. MP sir. Yes, sir. Yes. How are you this morning? Morning. How are you this morning? I have this coffee cup, and I'm also having green tea. the cup is coffee cup, but the content is a different thing. I won't tell you. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. Ayo. MP sir, they are coming, eh? Yes, yes. Let's wait for a few minutes because they are coming. Okay, very well. Very much. They are late. So, Iksha, let's start. Shall we? Sir, first Iksha is talking something to her. Iksha will speak. A very warm good morning to everyone. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. How different is this morning? Indeed, very wonderful. The vibes around tell a beautiful tale which is truly unforgettable. Dear audience, you will yourself discover as the colors of this event embellish us all together. Well, I am Iksha Limbu from BA second year. It's my great pleasure and first and foremost duty on behalf of St. Xavier's College would like to warmly welcome you all to this beautiful morning. I assure you that this short event, that is online guest lecture on short story writing, shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful memories for us. It is rightly said,
Days are not lost when memories are created. Now, moving on, we feel honored to have with us Mahesh Paudel. He's a lecturer at Central Department of English, Tribhuvan University, Kritipur, visiting faculty at Nepal Open University, assistant professor at the Institute of Advanced Communication, Education and Research, visiting faculty at Kathmandu University School of Education. He has worked as executive editor, general secretary, vice president, executive member at several institutions and has contributed to a lot of school textbooks as well as his own literary books creation like Anamikyatri My Share. He has also translated various national and international works such as Silver Caskets, B.P. Koiralako Diary, The Dancing Soul of Mount Everest, Notes of Silent Times, Prison Notes, Young Sheila. His many articles, stories, books, reviews, interviews, feature articles, poems, and critical literary writings are published in periodicals and contemporary issues on various medias. He has also published research articles, papers, researches in international journals, including Discovery, Cross Currents of Nepalese Clay. He has presented his papers, lecture, presentation in various countries like South Korea, Dhaka, Beijing. He's awarded prizes like TU Topper, winner of Nepal Vidya Bhushan, awarded by Ministry of Education, and Acharya Narendra Mani Dikshit Memorial Gold Medal TU, Rebita Devi Memorial Gold Medal, Narendra Mani Adi Gold Medal, Jamarko Bal Patrakarita Puraskar, Nepal Vidya Bhushan, Gothal Young Adults Literature Manuscript Award, Bimal Smriti Puraskar, and has also been honored and felicitated by several literary organizations. Without any delay, now with much honor, I would like to request him to convey his valuable insight on story writing. Please, sir, it's over to you. Thank you, Iksha, for that very generous and rather exaggerated introduction. I know the man behind this exaggeration is none other than Satyanarayan Sardar, a very good friend of mine with whom, more than sharing ideas, I quarrel. This quarreling takes place with people who stay very close to your secrecies, And I always enjoy passing my time calling names and quarreling with Sir Satyanarayan Sardar. So at the very beginning, I would like to thank Sir Satyanarayan Sardar for having me on board. And I thank Iksha for collecting all those information, those little tidbits, small tidbits I keep doing, and presenting it in such a grand way that I was not believing that it was my introduction. When I saw all these flashed on the screen, it looks grand there. And all my friends here in this virtual online meeting, so many very bright students of St. Xavier College, future critics, future story writers, future faces of the nation. Well, I have been asked to limit myself to story writing. I want to begin with some very info. Am I audible? Are you getting me? Yes. I want to start with some very informal things before I move on to the slides, because moving on to the slides means being very academic and very formal, which I'm not. I'm a very unacademic and very informal person. As a poet, as a songwriter, as a story writer. Yes. Ambisha, if you don't want to just talk with slides, I will ask you to play the. I will ask you to play the slides a little later, but I want to be a little informal in the beginning. You see, because informality has been a part of my academic or literary personality for the last 2 decades. So whenever formality creeps in, and Satyanarayan sir knows it very well. We are people who sing in our classrooms, who dance in our classrooms, who get very close to students, and students get motivated. And we even get into students' personal problem like a family and start like
giving it that and trying to solve things out like that. So throughout our academic and literary careers, we have never been that strictly formal people. So in that case, expecting MP to be formal is like expecting a unicorn right here at St. Xavier College. So that is the starting ground. I will tell you in 2 or 3 minutes. I will not tell you the stories, but I will tell you about some of the stories, 1 or 2 stories, which became, you see, a part of a larger global culture. Those stories, by dint of their greatness, so great stories came about, which in the long run became a part of the collective memory of the universe. Certain stories. I want to talk about certain stories. I will not be telling the stories, but I will tell you those key things in those stories. Just the key things which make these stories beyond space and beyond time. And after that, we will try to see what is there in those stories, what lies underneath those stories, which make these stories, you see, a talk of all the day. So let me start with a story which you must have read. I don't know if you've read, but I will mention, and if you have read, fine. If you have not read, fine. There are many, many things in the world that we have not read, but we are positive about reading. So no issue. There is a story called The Last Leaf. If you have read The Last Leaf, The Last Leaf. The story is by O. Henry, the American grand story writer. There are many institutions in America named after O. Henry. There is also a global story prize called O. Henry Story Prize. And if a story writer wins O. Henry Story Prize, we must understand that he is of colossal global importance. So I was talking about O. Henry, and the story I was talking about was The Last Leaf. What happens in The Last Leaf? First, let me tell you. There are 2 painters, and these painters are like sisters. They are not sisters, but they are like sisters, and they have rented a small house in a town, and they have their studio there. They paint things in that small studio. Unfortunately, what happens is there is a pandemic of pneumonia there. Like we have corona pandemic today, they had pneumonia pandemic, and one of these sisters, she catches pneumonia. She is sick of pneumonia. And you see, what happens is, what makes the story great is, when you are sick, when I'm sick, 50% things are done by the medicine. It is 50% that the medicine does, but the 50% is your psychological will to recover, your personal commitment and will. Okay, I can fight back, I can recuperate, I can recover, I can vanquish, I can defeat. This spirit is 50% healing. But this girl who was sick, she somehow conceived a notion that she will not be able to recuperate. She'll be dying very soon. Always, every day, she reminds herself that tomorrow is my last day, or day after tomorrow is my last day. Anytime soon, I will be dead. This was what crept into her mind. And worst of all, I will tell you, on the bed she sleeps. Okay, from the bed she sleeps, she could look outside from the window, and outside on the other wall, an ivy. You know, ivy is a plant, a creeper. This ivy plant used to creep up on the other wall. As she looks from this window, she can see. And unfortunately, every day, one leaf would fall down from this ivy, because the ivy was an old plant here, and one leaf would fall down every day. And she conceived this very bizarre and very odd idea that
if the last leaf goes away, I will die. This was a very strange thinking, There is no medical connection, but psychological connection is something so very strange that it happens. And she got this idea. And one day, another painter, no, let me tell you another thing. And her sister would ask, my dear sister, what would you like to eat? And she would say, what shall I eat? I'm going to die tomorrow. I don't have any appetite. What is the meaning of eating if I'm going to die tomorrow? There's no meaning in eating. And again, the next day she asks, okay, your birthday is coming. What color cloth would you love? What kind of gift would you like? What clothes shall I buy you? And then she would say, well, I'm going to die tomorrow. What worth is birthday celebration? What worth is a gift? What worth is a cloth? What worth is a color? She was so psychologically dogged that she would not park up. Okay? Every time she had the same thinking. Every time she had the same thinking. Okay, I'm going to die when the last leaf falls. And one day, another painter from the neighborhood visits. This painter comes, another painter, and he comes to know the entire story. Now listen, that night there was a terrible storm. There was a whirlwind. There was rain and storm so strong at the middle of the night. It was so strong that the last leaf fell. Thankfully, it was in the middle of the night and the girl was sleeping. Thankfully. And this old man from the neighborhood, he knew that the last leaf had fallen. And if the girl sees it in the morning, she will be dead. He knows this. So what he does he is also infected by pneumonia. I said it's a pandemic like corona. He goes out of home while it was raining cats and dogs. He goes out of home with a lantern, with his painting brush and things like that, and he paints a leaf. Remember, he paints a plastic leaf, let's say, a hard leaf, something like that, and he climbs up the wall and he stitches in a very strong way. He stitches the last leaf and goes down. And by then, because a pneumonic man who was already suffering, he was pounded upon, he was beset by rain. His infection became aggravated, and that night, silently in his room, this man died. But when the sick woman, when she got up in the morning and looked out, she was expecting the leaf could have gone because of the terrible storm last night, because of the rain last night. She was cocksure, cocksure. She was cocksure that the leaf was gone, but when she looked out, the leaf was very much there. In spite of such a howling storm, in spite of such rain, the leaf was still there. And this gave her a light suddenly, that she said to her sister, "Sister, I want to eat some soup. I want to eat some soup." For the first time in last many days, she has a dream, you see. I want to eat something, but nobody, that is a dream. Oh, and that's it. I have a dream. I want to eat this. What would you buy for my birthday? Look at it. So look, the medical clinical death is one thing. Much before medical clinical death, we died because of our psychological submission. This psychological submission, psychological acceptance of death, this psychological inability to recuperate is something that is so very unique. And why this story makes sense is because even before medical science said anything about this aspect of psychology, it was a story writer who comes and tells this reality to the world. What makes the story great is not just the incident that we always have incidents, from morning till night we have incidents. We quarrel, we fight, there is a tug of war, there is a bone of contention, and there is a lot of wrangling and things like that. But what makes it meaningful is
the universality of the notion, universality of the point the story makes, universality of the theme. I told you one story by one of the greatest story writers of the universe, the greatest story writers of the universe, O. Henry. Now I will tell you another point by Anton Chekhov. Anton Chekhov. And I will come back to my slides. You have heard of Anton Chekhov, I think. Satyanarayan sir must have talked about Anton Chekhov, because without talking about Anton Chekhov, stories cannot take place. No story can take place. Anton Chekhov is such a colossal influence on me as a story writer and a teacher of story. Every time there is a story, I talk about two names, and Sardar sir knows. One is Anton Chekhov from this side, and one Rabindranath Tagore from this side. If I don't talk about Rabindranath Tagore and Anton Chekhov, I don't discover my personality as a story writer. अर्को कथा भनेको हैन, प्रसंग मात्रै भन्छु. प्रसंग is of Anton Chekhov's story, Vanka. Vanka is a boy without parents. His parents are dead, and he is living with his grandfather. Vanka is living with his grandfather, and bichara, this grandfather is an old man. He's a poor man and working for another master, himself a servant, and Vanka is growing with him. And Vanka and the old man are not in very good terms. झगडा चाहिँ परिरहन्छ, बुढोले कराइरहन्छ, भाङ्का पनि जाङडुङ गरिरहन्छ, रोइरहन्छ, त्यस्तो त्यस्तो. And in the meantime, the old man thinks कि यो भाङ्कालाई अब मोस्कोमा पठाइदिन्छु, कतै काम गर्छ, जागिर पनि खोज्छ, काम सिक्छ, केही माम पनि पाउँछ, दाम पनि पाउँछ. So this old man sends Vanka away to Moscow. And in Moscow, Vanka becomes an apprentice to a shoemaker. He becomes a servant, let's say, to a shoemaker and his wife. But the shoemaker and his wife were so harsh to Vanka. They are so inhuman and so cruel that they beat him almost every day. They don't give him the adequate meal. Whenever something very, very nice is cooked, Vanka is not given. Vanka is asked to look after the small baby girl. All night and all day the baby cries, and Vanka cannot sleep. And sometimes, because he cannot sleep at night, Vanka sleeps off at daytime. And whenever the mistress of the house sees Vanka sleeping at midday, she hits him with anything she has. So much torture. And one day, Vanka writes a story to his grandfather. He writes a letter to his grandfather. To my grandfather in the village is the address on the envelope. He doesn't know where the village is. He doesn't even know how it will reach. But he knows कि यो चिठी लेखेर रातो ढङ्ग्रोमा हाल्दै भने पुग्छ. अनि एड्रेस लेख्छ, to my grandfather in the village. एड्रेस त्यही हो बिचरा. र चिठीमा जो लेख्छ, केही कारणले गर्दा यो कथा becomes a masterpiece. चिठीमा के लेख्छ? चिठीमा लेख्छ, डियर ग्रान्डपा, मलाई सबै वर्ड त अहिले आउँदैन, म बनाएर कथेर भन्दैछु के यसको हार्ट ब्रेकिङ लाइन कहाँ छ? हार्ट ब्रेकिङ लाइन भन्दा कल मी ब्याक टु माई विलेज. र हार्ट ब्रेकिङ लाइन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि, तपाईं पनि मलाई पिट्नुहुन्थ्यो, यिनीहरू पनि पिट्छन्. You also beat me, they also, but the difference is, there is a difference. कि त्यो पिटाई त मेरा आफ्नै हजुरबाईको पिटाई हो. Get that line. त्यो पिटाई in the village is my own हजुरबा's पिटाई. त्यो पिटाई म जति पनि सहन तयार छु, किनकि त्यो मेरो आफ्नै हजुरबाको पिटाई हो. म भेडाको खोरमा सुत्न तयार छु, म तपाईको सुर्ती गाजा मार्दिन पनि तयार छु. But grandfather, please take me away to home. किनकि त्यो पिटाई मेरो हजुरबाको पिटाई हो, त्यो करेक्सनको पिटाई हो नि. And this pitai of these people is not the pitai of my people, and that's not corrected as well. That is reactionary. So look at this message Anton Chekhov gives in his stories.
I told you two stories, one by an American master story writer and one by a Russian master story writer. Russia. I'll start with a quotation before, and I'm entering the slides. Toni Morrison भन्ने एकजना Madam Toni Morrison. Have you heard of Toni Morrison? She was a Nobel laureate. She died this year, I think. She died last year. When she died, I had written an obituary in Madhuparka on who Toni Morrison is. Toni Morrison is the first person, probably first person, who brought the black narratives into the mainstream English and American literature. And today, we read many black stories. See, Euroda Welty, you have read this story by Euroda Welty in your grade 11, if you remember. What was the title of the story? The Worn Path. There is a very old woman, that Phoenix Jackson, right? Phoenix Jackson, she walks all the way across the hills and plains, enduring days and night and thirst and hunger and all those. She goes all the way to the town merely to take medicine for her sick son. You remember this story by Euroda Welty. If Toni Morrison had not brought up, she had not worked in this line of mainstreaming the black narratives, story writers like Euroda Welty would not have come up in the global scenario. अब टोनी मोरिसनले भनेको एउटा कुरा भन्छु. टोनी मोरिसन भन्थिन्, the blacks had nothing in America. सुन्नुहोस्, in America, the blacks had nothing. In fact, they had nothing. They had been taken away from Algeria, they had been taken away from Nigeria, they had been taken away from Congo, they had been taken away from Ghana. America मा गएर उनीहरु के गरे त? Plantation workers, bonded laborers, land laborers, हो नि, third class citizens, the blacks. But उनले भन्छन्, the blacks had nothing in America, but the blacks had stories. The blacks had nothing, but the blacks had stories. The stories ensured the survival of the black. र अमेरिकामा ब्ल्याक्सहरु कथा भनेका कारणले बाँचे भन्छन्. What is the primacy of stories? There is another a story writer called Mormon Silko. Silko is a very famous novelist. उनको भनाइ के छ भने उनी चाहिँ मोर्मोन ट्राइबको मान्छे हो. अमेरिकामा अमेरिकाको आदिवासी जनजाति इन्डिजिनस ट्राइब, जसलाई चाहिँ अमेरिकाको आर्टिलरीले गोली हानेर भुटेर मारमुर पारेर अब अहिले त 15 जना पनि छन् कि छैनन्, I don't know, because nobody is a friend of mine from among the Mormons. उनी भन्छन् कि गोरेहरूको सुटर, गोरे सुटरहरूको सुटिङबाट मोर्मोनहरूले केही बचाएका छन् यदि अमेरिकामा भने त्यो कथा बचाएका छन्. हामीले हाम्रो फ्युचर सन्ततिलाई दिनका लागि हामीसँग आज केही सम्पत्ति छ भने त्यो स्टोरी हो. स्टोरी. स्कट एस मोमाडे भन्ने एकजना लेखक छन्, उनी पनि यही भन्छन् कि अमेरिकाका आदिवासी जनजातिसँग आज बाँचेको चीज भनेको कथा हो. त कथा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, हामीलाई चाहिँ कथा एका देशमा एउटा राजा थिए अनि ती राजाका पखेटा पलाए अनि उड्दै उड्दै राजाका अब यस्तै कथा. तर कथा इज the collective unconscious of a society. What is collective unconscious? Collective unconscious means what we as all members of the society are at the same time thinking together. I don't know. The whole community sometimes thinks in a similar way about the earthquake. The whole community thinks similar way about gods. And the whole community thinks similarly about pandemics. And these thinkings are delivered in packets of stories, because these societies do not have classical written literature. They don't have. These societies by and large remain uneducated, downtrodden,
marginal, and therefore they did not develop a classical literature. All that they developed was the story. Through the story, we knew about gods through the stories. Remember, हामीले भगवानको बारेमा कसरी थाहा पायौं? यहाँ भगवान देख्ने कोही हुनुहुन्छ? We knew from stories. हामीले फेरीहरूको बारेमा कसरी थाहा पायौं? We knew about them from stories. The philosophy came down to us through stories. हाम्रो रिलिजन केम डाउन टु अस एज ए स्टोरी. महाभारतको कथा, कहाँ देशमा कुरु राजा थिए अनि उनका सन्तान थिए, धृतराष्ट्र भए, पाण्डु थिए, उनीहरुका सन्तान भए पाण्डवहरू, कौरवहरू, अनि जमिनको लडाई भयो, युद्ध लडे भनेरै हामी बाँचिरहेछौँ अहिलेसम्म. द्याट इज अ स्टोरी. द पैकेट अफ फिलोसोफी comes down to us as a story. The packet of religion, the packet of metaphysics, everything, in a society is packaged in stories and handed down to the future generation orally. So we all grew up with stories, and stories, unlike poems, poems may not be close to our hearts, but the stories are very close even to the children. The children ask, Baba katha bhannu na. Children, youngsters ask, katha bhannu na. And young adults like you ask, sir, katha ko बारेमा लेक्चर गर्नु न. आज कोरोनाको बारेमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो. Why कथाको बारेमा? Katha is a universal taste, you see. Katha is a universal taste. Katha is a pervasive art. Katha is a pervasive legacy. There is no society that survives without katha. हामीले कथा भनेरै नैतिकता सिकाएको बच्चालाई. चोर्नु गलत छ, हामी कथै सिकाउँछौं. घमण्ड नगर्नु बाबु, हामी कथै त्यही त. And Papa, you doing a touchy dad. I'm more about that. And Papa, you doing छ त.
Hello everyone, please wait la. There is power cut. There is no electricity. Thank you Anushka, thank you Kripa. क्या बोरिंग हुआ? Wait, Aita, for a few minutes. Sir. यार ना, लो बत्ती नहीं आने यार. उफ. या दिमाग खराब भयो त हौ. बत्ती त गएकै गर त. मेरो ल्यापटप त सकिन्छ ब्याट्री त अब. Keep joining है. बत्ती आयो अलिकति ढिलो भयो नि अब यो सक्नुपर्छ क्लास. गेस्ट लेक्चर. सर अनन्त र युनिकलाई भित्राउन दिने मे आई कम इन सर कि सर भन्दै छ. होइन यहाँ छैन, आएकै छैन. कहाँबाट पठाउनु खोइ त नि. कहाँबाट एक्सेप्ट गर्नु छैन क्या ठाउँ. बिहान 8 बजेदेखि त्यो गरेको भन्छ. मैले बुझेँ कि यो छैन क्या यहाँ. के गर्नु त अब. आएकै छैन मलाई. यहाँ आउनु पर्यो नि त एडमिट भनेर. बत्ती मर्यो. अब यहाँ एकछिनमा अब ब्याट्री सकिन्छ झ्यापै मेरो ल्यापटपको. अहिलेसम्म छ होइन. एकैपल्ट जिरोमा झर्छ अब. अब एमपी सरकोमा लाइन छैन. अब नेट छैन त्यहाँ पनि. क्या बोरिङ जिन्दगी. उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो क्या मजा. विवेक सर गाना गाउनु न त्यसो भए. गीत गाउनु. यस सर. गीत अब बत्ती के ल्यापटपमा चार्ज हुन्थ्यो. ल मेरो ल्यापटप ब्याट्री चार्ज सक्यो. एकैपल्ट डाङ्गै सेभ बटन झऱ्यो है. अब एकछिन तुरुन्तै आउने है त. मैले एकछिन डाउन गरेँ. ल बाई एकछिन. युनिक र अनन्तको प्रेजेन्ट गरिदिनु रे.
मैले ओके ओकेले मैले बुझेँ, मैले गरिहाल्छु। हेलो एभ्रिवान, सर इज कमिङ। वेट। यो बत्ती पावर कट खै कुनि के बुझ्न गाह्रो, कस्तो अप्ठ्यारो।
Sir is coming, eh? Don't worry. Yes. Welcome back, sir. Mic off, sir. Mute, sir. Am I audible? Yes, sir. So sorry, because that was There's no to say sorry about it. also a story. Right. Now I forgot we were connecting some great ideas about stories. There is one fundamental thing about stories which we, the teachers, the students, practitioners, practicing authors, we should know. There's one particular thing that I always emphasize. Suppose if I say there was a child and his mother gave him 100 rupees and said, go to the store and buy a kilo of sugar. Suppose there is a child and the mother says, go to the store and buy a kilo of sugar and gives 100 rupees. Now the child goes to the store, buys sugar, comes back, gives the sugar to his mother and gives the change money to his mother. Now, घटना त घट्यो, यत्रो भयो त. आमाले भनिन् बच्चा गयो चिनी किन्यो, चिनी किनेर लिएर आयो अनि फेरि आमालाई दियो, घटना त घट्यो. यो घटना भन्दा why it seems it's so flat and there's nothing in it. Or अर्को एउटा घटना, यो त ल 1 घण्टा भित्र आधा घण्टा भित्र घटेछ रे यो घटना. एउटा राजाको छोरा जन्मियो, दरबारमा सुक्खसायलमा हुर्कियो, ठुलो मान्छे भयो, रानी पनि ल्यायो, बिहा गरेर धुम धडाका सबजना हामी पनि जनता गइयो, we all were invited. अनि पछि बुढो राजा मरेपछि उ धुमधाम राजा भयो, रानी भए, देश चलाए, अनि पछि बुढो भयो अनि मर्यो. यत्रो घटना घट्यो, जन्मदेखि मृत्युसम्म घट्यो. जन्मदेखि मृत्युसम्म राजा हुनु, बिहा हुनु, पार्टी खानुदेखि लिएर बिमारी हुनु, मर्नु, यत्रो घटिसक्यो. तर हामीलाई यो कथा जस्तो किन लागेन? That thrill, why the thrill is missing? That is the point I want to make. Something is missing नि त यहाँ. जसले यो कथालाई कथा हुनबाट वञ्चित गर्यो. There was one fundamental thing. यसमा त क्यारेक्टर पनि छ, डायलग्स पनि बनाउँदा भइहाल्छ नि. राजा र रानीले तिमी कति राम्री, म राम्री कि तिमी राम्री भनेको एकछिन डायलग हालिदिँदा भइगयो. अनि एउटा थीम, एउटा टाइटल पनि दिए भइगयो. द क्यारेक्टर्स आर देयर, द स्टोरी देयर, द सेटिङ त दरबारको भइगयो, सबै कुरो छ, कथा त भयो त. हो, यो ठुलो कन्फ्युजन छ हाम्रो स्टोरी राइटरहरुमा, स्टोरी टेलरहरुमा पनि. घटना त अखबारले भन्छ, घटनाको त डोमेन त न्यूजपेपर हो, स्टोरी होइन. अब अहिलेको यो घटनालाई स्टोरी केले बनाउँछ त सर? इफ यु हैव दैट क्वेशन, I want to enlighten you. You see, स्टोरी हुनलाई सामान्य फ्लेट घटनाहरूमा आएका पात्रहरूको बीचमा a problem should exist. A problem. There should be a problem. A problem should be there. And around this problem, the characters will try to find, they will try to devise ways to solve these problems. जस्तो अघिको अन्तिम पातमा प्रब्लम के थियो? The problem was the sick child psychologically conceived an idea that she will be dead after the last leaf falls. That was a serious problem. र प्रब्लम चाहिँ कस्तो भने, मेरो सर्टको यो टाँक हरायो वाला प्रब्लमले चाहिँ हुँदैन फेरि. What is the universality of the problem that makes the story colossal? यो टाँक हरायो भनेदेखि त टाँक त अर्को किनेर ल्यायो भइगयो. What sort of problem you devise
what is the nature of the problem, and how that problem of a character, एउटा क्यारेक्टरको प्रब्लमले कसरी त युनिभर्सल अडियन्सको प्याथोसलाई तान्न सक्छ। That is the major thing for a story. सामान्य घटना पनि बहुत ठुलो कथा हुन सक्छ, केही छैन तर यति ठुलो कथा, सामान्य केही छैन। तपाईहरु पेट्रन्स अफ कलेज राइटिङ पनि पढ्नुहुन्छ हैन, पढाउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ एउटा माई मदर नेभर वर्कड भन्ने एउटा छ, एकदम नयाँ अहिलेको नयाँ करिकुलम हो, फर्स्ट इयरलाई नयाँ करिकुलम हो। भनेपछि त्यहाँ माई मदर नेभर वर्कड भन्ने छैन, त्यसमा एउटा कुरा छ क्या, केही छैन कुरो त। आमाले त कामै त गर्छिन्, आमा बिहा गरेर हस्बेन्डको घरमा गएको, कामै कामै कामै, बिहानदेखि बेलुका राति दिउँसो, अनि फेरि बच्चा जन्मी 12वटा बच्चा जन्मिन्छन्, अनि सुँगुर पनि पालेको छ, अनि भेडा बाख्रा पनि, अनि त्यो जिन्दगीभर काम भन्दा बाहेक ती आमाले केही पनि गरिनन्। र एक दिन आमा मरिन्, आमा मरेपछि उसको छोरीले त्यो सोशल सेक्युरिटीको अफिसमा फोन गर्छ, इन्सुरेन्स क्लेम गर्नलाई फोन गर्दाखेरि, अनि आउनुहोस् न त फाइल चेक गरौँ भनेर जाँदाखेरि के भन्छ भने, योर मदर इज नट इन्टाइटल टु एनी सोशल सेक्युरिटी बिकज, अब यहाँ छ के कुरा चाहिँ, बिकज सी नेभर वर्कड। लुक एट दिस, सी डाइड वर्किङ। There was no day she was not working, no time, no hour she was not working, and she died of overwork. And the social security says your mother never worked. In the sense, work को definition के त भन्दा कुनै सरकारी जागिर अथवा कुनै सोशल जागिर अथवा कुनै प्रोफेसनल जागिर भएको मान्छेको बिमा गरेको अथवा सोशल सेक्युरिटीको अरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ। What happens of these so many working women who work at home day in and day out and morning and evening, and at the end of the day, they are tagged with the name they did not work. And look, a simple thing becomes an extraordinary issue when you have this temperament in your mind to reach out to the universal audience with the universal pathos. That is the point. अघिको भाङ्काले भनेको त्यो पिटाइ त मेरै हजुरबाको हो, यो सारा संसारको पिटाइ जसलाई पनि छुन्छ के, हेर्नुहोस् यो कुराले। Everybody is touched by this one single idea. Everybody is touched. When such ideas are missing, then stories become news. र स्टोरीलाई न्यूज हुनबाट बचाउनको लागि, we have to have that universalizing pathos in an accident or an incident. त्यसले हामीलाई कथा लेख्नुहोस् भनेको बेला एउटा मैले घटना देखेको थिएँ, अब त्यही घटना लेख्छु भनेर त कथा हुनेवाला छैन। When a very unruly, snobbish critic like me, very unruly, unaccommodative critic like me is reading the story, I'm very harsh as a critic. I don't discover, I don't find stories. Story भेट्दैन। कारण के भने घटना पनि छ, पात्र पनि छ, चरित्र पनि छ, भाषाको बुलबुट्टा पनि छ, सबै छ, सबै छ, सबै छ, सबै छ, र कथा छैन। कथा नहुनु भने त्यो युनिभर्सल अपिल छैन, त्यो युनिभर्सल पेथोसलाई बाइन्ड गर्ने त्यो चीज छैन भन्ने यो मेजर कुरा। सो अघिको बच्चा जो 100 रुपैयाँ लिएर चिनी किन्न गयो, बाटोमा त 100 रुपैयाँ हराएको भए अनि प्रब्लम वुड कम आउट अफ दैट के, एन्ड द स्टोरी वुड टेक्स मिनिङ। अथवा चिनी लिएर आउँदै गर्दा के भयो, चिनी खस्यो, फुटो, घरमा चिनी अहिले नै चाहिएको छ, आमासँग अर्को 100 थियो कि थिएन, माग्न पनि डर हुन्छ। अब यो फियर, दिस फियर वुड be a reason for a universal pathos. So my friends, this universal pathos in a story, universal pathos, I said, pathos means that emotion, I mean the feeling which Aristotle says, the pity and fear भन्छ उले त ट्रेजेडीको केसमा, but I would not say pity and fear alone. It can be pity, it can be fear, it can be any sort of emotion for that matter. The नौ रसहरुमा
दोज मेनी एथोसहरुमा कुनै पनि एथोस हुन सक्छ, एउटा श्रृंगारको विवत्सताको सब हुन सक्छ, तर केही न केही युनिभर्सल अपिल छैन यदि भने त्यो कथालाई मान्छेले सम्झिदैनन् के हेर्नुस्, एउटा क्रिटिकली भनेर त केही हुन, तर यु राइट अ स्टोरी एन्ड रिड इट आउट, when you have read out the story ends and dies, त्यो त के अर्थ हो त? And I'm here, I was telling you a 200-year-old story by Chekhov. Why am I telling you a 200-year-old story by Chekhov? It's because of universal appeal pani across time and across space. These both things we have to remember. So now I want to come to my slides. Sir. So I don't want to be very clumsy by reading everything there, but the objective of this session will be to orient you with what are the elements of a story we should have in mind, and how elements of this stories are to be defined. Next slide. The overview is short stories often contain structural and characteral elements that should be familiar to you. You should know the structure. Structure भनेको चाहिँ के हो? कहिलेकाहीँ कथा पछाडिबाट सुरु हुन्छ के, कहिलेकाहीँ कथा चाहिँ सबै घटना घटिसक्यो अनि कथा चाहिँ पछाडिबाट आउँछ. There is a novel, पछि तपाईले खोज्नु होला बजारमा, Time's Arrow. The title of a novel is Time's Arrow. Time's Arrow, Samayko Tir by Martin Amis. And this novel starts from the backside. You can start reading the novel from the last chapter. Means the story goes back in time after the character dies, and in a flashback fashion, the story goes back. Vishweshwar Prasad Koiralaले एउटा कथा लेख्नु भएको छ. कथाको चाहिँ टाइटल हो बिहे मेरिज, शादी. अनि त्यो कथाको चाहिँ के छ भने बीपी कोइरालाको सुब्बा कटक बहादुरले 14 वर्षकी दुल्ही बिहे गरेर ल्याए. सुब्बा कटक बहादुर करिब 40 वर्षको छ, बिहे गरेर दुल्ही 14 वर्षकी ल्यायो. कथा यति हो, यो भन्दा अर्को केही छँदै छैन कथा. तर त दुई पानाको कथा कसरी बनेको छ भन्दा, he goes back in time from this सुब्बा कटक बहादुरको दोस्रो बिहे भन्दा कथा जान्छ पछाडी. It goes backward. This is called reverse chronology. What we call is reverse chronology. Reverse chronology. So what does he do in this backtracking story is, under which circumstances Subba Katak Bahadur got married for the second time. ती सर्कमस्टेन्सेसहरुलाई प्रब्लमेटाइज गरेर बीपी कोइरालाले त्यो कथा लेखेका छन्. यस्ता टेक्निकहरु धेरै छन् कि टाइम इज इन स्ट्रेट क्रोनोलोजी or time in reverse chronology. If you read stories written by James Joyce अथवा भर्जिनिया वुल्फको कथाहरु पढ्यो भने केही हुँदैन के घट्नै घट्दैन. एउटा पात्र रुखमुनि बसेको छ, केही घट्दैन घटना. तर के हुन्छ होला, अब रुखमुनि केही काम गरेर रुखमुनि बस्यो, अब उसको दिमागका तरंगहरुलाई अगाडि पछाडी गरेर they create a universal appeal. And such stories with stream of consciousness, we say stream of consciousness means ghatnas do not move forward. They are there, but the characters' minds, in their minds, the ripples, the waves of the minds, they move forward, backward in imagination. यस्तो पनि हुन्छ. त्यसैले structure यहाँ भने मैले structures can be many, the character, these elements can be used as guides to help you think about the action, theme and context of the story. Next slide. That's another slide. Next slide.
Next, sir. Next slide, please. When Sardar sir is doing about these slides, what is the thing that really maneuvers a story? हामीलाई जस्तो कथा लेख भनेर हामी लेख्छौँ कहिलेकाहीँ स्कुलमा कथा कम्पिटिसन आयो भने लेख भनेर लेख्ने कुरा त छँदैछ तर एउटा प्रोफेसनल अथवा एउटा सेलिब्रेटेड स्टोरी राइटरको लागि the main thing is not the story. The story is not the main thing. Story is the body. The soul is your story. What point are you going to make? What is the point you are going to make? That the point को validity कति छ त्यसले यो कथा महान बनाउने अथवा ordinary बनाउने हो जस्तो मेरी आमा महान छिन् संसारकी सबभन्दा उत्तम नारी भन्नलाई त कथा लेखिरहनु पर्दैन के that is established fact now. I love my father and mother very much भन्नलाई पनि कथा लेख्नु पर्दैन that is established fact. तपाईले कथा लेख्नु भएन आमाको बारेमा भने पनि you love your mother doesn't mind. और कथा लेख्दा लेख्दै गयो अन्तमा थीम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि the earth is round रहेछ के थीम चाहिँ थीम के रहेछ भने the earth is round रहेछ थीम. So in such stories story को सबै एलिमेन्ट भएर पनि त्यो कथामा आत्मा हुँदैन because of these redundant issues. How to make तो एक लाइनको इशु पहिले दिमागमा फुराउनु जरुरी छ कि केट चोपिन भन्ने एउटा स्टोरी राइटरले लेख्छिन् एउटा कथामा the problem with me SNS sir is I come up with so many examples from here and there. That is the problem with me. केट चोपिन को एउटा कथामा श्रीमान हरायो घरबाट श्रीमतीको श्रीमान हरायो and she was suddenly so happy श्रीमान हराएकोले श्रीमान हराएपछि she was so happy thank God श्रीमान हरायो thank God श्रीमान हरायो यति हेपी श्रीमान हराउँदा she was on the top of the world. कारण के त भन्दाखेरि श्रीमान was so torturous, so snobbish, so bad, so unruly, so wicked that she wanted her husband to get lost. And one day, the husband was lost. अब हेर्नु यो कथा कहाँ गएर रमाइलो हुन्छ अरे श्रीमान हराएकोमा त ह्याप्पिनेस चाहिँ यति छ कि त चरमचुलीमा छ कि यस्तो चरमचुलीमा ह्याप्पिनेस छ कि आई क्यान टेल यु र त्यो ह्याप्पिनेस चरमचुलीमा भएको बेलामा when the happiness was on the top of the world the most unfortunate thing happened and the most unfortunate thing is छाताको लौरो टेक्दै अलि परबाट एउटा मान्छे आउँछ के यसो हेर्दै जाँदाखेरि अलि नजिक आउँदाखेरि त लो आफ्नै लोग्ने त्यत्रो हरायो भनेर त्यत्रो खुसी भएर दिनभरि खुसी हुँदा चरमचुलीमा पुगेको त खुसी त्यो चरमचुलीको खुसीमा चरमचुलीको शक जब जोडिन्छ नि यहाँ and what happens in the story is the joy that kills. Look here. The joy that kills. The joy that kills. अर्थात the shock of एकातिरको यो ह्याप्पिनेस वाच यति चरम सीमा र अर्कातिरको लोग्नेको घर वापसीको फ्रस्ट्रेसन पनि त्यो दुईटा चरम सीमामा दुईटा अपोजिट फोर्सेसहरु इमोसनहरु भएपछि के हुँदो रहेछ मान्छेलाई भने
उत्तिखेरै the woman had heart attack and she died. And what was the cause? The cause was the coming back of the husband. Now imagine this story. It is out of medical science. It is out of science. It is out of philosophy. It is out of reality. Such a rare reality which says कि कतिपय यस्ता मेरिटल सम्बन्धहरू हुन्छन्, कतिपय हामीले हेरौँ न, हस्बेन्ड वाइफ स्पाउस यसो देख्दाखेरि त क्या मिलेको, बिहा गरेका छन्, सँगै बसेका छन्, सब कुरो सफा चट देखिन्छ नि संसारमा, तर उनीहरूलाई नै थाहा छ, भन्न पाउँदैन, लोक लाज किन भन्ने। तर कति मेरिटल रिलेसनहरू यसरी अगाडि बढेको छ कि बिचरा एउटाले सहनु सकेको छ के, हेर्नुहोस्, एउटाले सहनु सकेको छ, धरती भएर सहेर त मेरिज चलेको छ के। अधिकांश समयमा वाइफ केही हस्बेन्डहरू पनि यति पीडित बिचरा गौ प्राणीहरू सहेर त्यो विवाह बचाएका छन्, केही वाइफहरूले सहेर त्यो विवाह बचाएका छन्। हामीले देख्दा, छिमेकीले देख्दा क्या चलेको छ मेरिज, यो एउटा कुरा छ। तर भित्री डायनामिक्स आर full of so many paradoxes that sometimes अहिले मैले भनेको कथा भन्छ, स्टोरी अफ एन आवर इज द टाइटल अफ द स्टोरी। स्टोरी अफ एन आवर, एक घण्टा भित्र एउटा मान्छे भित्र दुःखको पनि चरम सीमा र सुखको पनि चरम सीमाको बिन्दुमा एउटा मान्छे गयो भने मान्छे मर्छ। हामीले दुःखको शोकको समाचार सुनाउनु छ भने कसैलाई हामीले वातावरण बनाएर कुनै के भनेर पीस मिलमा यसो हिन्ट गरेर यस्तै हो जिन्दगानी भनेर कथा हालेर भन्छौँ नि। वाइ वी डु द्याट इज बिकज वी नो एक्सट्रिम सक क्यान किल। र एक्सट्रिम जोय र एक्सट्रिम स्याडनेस एकैचोटि भयो भनेदेखि त द डेथ इज सडन, इज सो सडन। एन्ड दिस नो डक्टर, नो साइकोलोजिस्ट एभर सेड, दिस वाज सेड बाई ए स्टोरी राइटर। इट वाज सेड बाई ए स्टोरी राइटर। हेर्नुहोस्, सामान्य कुरा छ, बुढो हरायो, बुढो घर आयो, केही भएन नि घटना त। यसो सुन्दा हामी पनि त पसल जान्छौँ अनि फर्किन्छौँ नि एकछिन, होइन, यसो जान्छौँ नि त, म एकछिन पसल पुगेर आउँछु भन्छौँ अनि फर्किन्छौँ, त के भयो त घटना? बुढो हरायो, बुढो 1 घण्टामा आयो, घटना त यति हो, केही छैन। एकादेशमा एउटा बुढो थियो, त्यो बुढो हरायो अनि 1 घण्टामा आयो, कथा त केही होइन नि, केही त होइन। यस्ता बुढा त हराइरहन्छन् नि, होइन सर? बुढो हरायो, पसल गयो अनि भट्टी पसलमा पसेर दुधै खाएर आयो भने पनि मान्छे गर्छन् बुढो हरायो, बुढो आयो। बट वाट मेक्स द स्टोरी युनिभर्सल इज द प्ले अफ दिस टु एक्सट्रिम इमोसन्स, द एक्सट्रिम जोय अफ लिबर्टी। बुढो हरायो, अब त मिन्स अब त कुर्दैन, अब त मेरो फ्रिडमको दिन आयो भनेर एकातिर खुसी भइरहेको, बुढो त फ्याट्ट आइरहेको। एन्ड द्याट खुसी एन्ड सक कमिङ एट द सेम टाइम। र त्यो एकैचोटि भयो भने फिजिक्समा पनि हेर्नुहोस्, बलेको लालटिन जब बलेको छ, त्यो लालटिनको बाहिरको सिसा हुन्छ नि, एकदम तातेकोमा, त्यो तातेको लालटिनमा चिसो पानी खनाइदिनुहोस् त फुट्छ। त्यो चिसो एकदम तातेको लालटिनमा एकदम चिसो पानी खन्याउनु हो भने फुट्छ। एक्सट्रिम हिट र एक्सट्रिम कोल्डनेसको इक्विलिब्रियम भएन नि, फुट्छ। जीवनमा पनि लागु हुन्छ। एक्सट्रिम जोय एन्ड एक्सट्रिम अनह्याप्पिनेस, वेन दे कम टुगेदर इट सक्स एन्ड किल्स। यो भन्नलाई एकजना लेखक क्याट चोपिन, केट CHOPIN, चोपे भन्छौँ हामी त, चोपे, क्याट चोपे। सी रोट द स्टोरी अफ एन आवर, 1 घण्टाको कथा। नाउ आई टोल्ड यु अबाउट 1 घण्टाको कथा टु टेल यु अबाउट द थीम। तपाईँको थीम चाहिँ कमजोर भयो भने कथा बन्दैन। तपाईँको क्यारेक्टर जति राम्रा बनाउनुहोस्, हामीभन्दा पनि राम्रा रे, तपाईँको भाषा, तपाईँको डायलग सबै चरम अवस्थामा, तपाईँको थीम चाहिँ काम छैन भने त के काम? मान्छेको आत्मा हो नि, ब्रेनै खराब छ भने त्यो मान्छे सत्यनारायण सरदार जस्तै ह्यान्डसम भएर पनि ब्रेन खराब छ भने त काम लाग्दैन। ब्रेन पनि सरको जस्तै भयो भने पो काम लाग्छ। सो द्याट
वान लाइन द सेन्ट्रल आइडिया एन्ड थिम तपाईँले पहिले दिमागमा ल्याउनु पर्ने चाहिँ त्यो छ। तपाईँले दुई तीनवटा कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ थिममा। यस्तै घटना त घटिरहेका हुन्छन् संसारमा, यस्तै घटना त घटिरहेका हुन्छन्, अरू पनि मान्छे हुन्छन् संसारमा, हामी मात्रै संसारमा मान्छे छैनौँ, अरूले पनि सोचिरहेका हुन्छन् र आम मान्छेले अर्डिनेरी मान्छेले सोच्ने प्याटर्न्सहरू पत्ता लगाउनु होला कि यो त सबैले सोचिरहेका छन् भने एउटा यस्तो एंगल जो अर्डिनेरीली मान्छेले सोच्दैन, अर्डिनेरीली मान्छेले सोच्दैन त्यो चीज सोच्नु हो भने you see तपाईको कथा starts taking shape, it takes shape। एउटा कथा छ नेथनियल हथर्नले लेखेको। नेथनियल हथर्न भन्ने एकजना स्कारलेट लेटरको लेखक अमेरिकाका, उनको एउटा कथा छ द बर्थ मार्क। त्यो कथाको शीर्षक छ बर्थ मार्क। बर्थ मार्क भनेको चाहिँ जन्मदै एउटा सानो दाग लिएर आएकी छिन् एकजना महिला, अनि उसको बिहा हुन्छ र उसको श्रीमानको एउटै मात्रै गुनासो के छ भने मेरो श्रीमती इज 99.999% पर्फेक्ट मेड बाई गॉड। भगवानले यस्तो बनाइदिए मेरो श्रीमतीलाई 99.99 पर्फेक्ट बनाइदिए, तर एउटै त 0.001 एउटा डिफेक्ट के छ भने यहाँ एउटा बर्थ मार्क छ, दाग छ गालामा। अब ऊ पनि डाक्टर हो, ऊ पनि सर्जेन्ट हो, अनि उसले आफैलाई भन्छ कि भगवानलाई थाहा छ म डाक्टर हुँ, म सर्जन हुँ, भगवानलाई थाहा छ, त्यही भएर त 1% काम चाहिँ मेरो लागि राखिदिएको भगवानले। त्यति जब एउटा दाग त म हटाइदिइहाल्छु नि अपरेसन गरेर मेरो श्रीमतीको, कति पनि होइन त प्रिक गर्दाखेरि भइहाल्छ। हेर्नु यो कथा न। अनि उसले अनेक गरेर श्रीमतीलाई पकाउँछ, तिमी यस्ती राम्री उस्ती राम्री, तिमी लाली गुराँस फुले जस्तै, तिमी सुनगावा फक्रे जस्तै, तिमी को हौ भन सुन्दरी भन्ने, ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ भन्ने अनेक गरेर यति फ्लेटरी गरो कि उसले सी गॉट रेडी टु गेट ऑपरेटेड के। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिङ इज यो बर्थ मार्क जो थियो नि, यहाँ भएको बर्थ मार्क had very sensitive intricate nerval connection। when that was operated त्यो घाउ पाक्दै 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 सेप्टिकमा कन्भर्ट भयो, त्यो पाक्दै 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 त्यो क्यान्सरमा कन्भर्ट भयो एन्ड सी डाइड। लुक हियर द स्टोरी इज द बर्थ मार्क। बर्थ मार्क यसको थीम हेर्नुहोस्, यसको बहुत ठुलो थीम छ क्या, एकदमै ठुलो थीम छ। त्यो थीमको कुरा गरिरहेको छु मैले। मोरल कि थीम के भने मान्छेले प्रकृतिको नियमहरूमा चित्त बुझाउन सिक्नुपर्छ। जब मान्छेको डोमेनबाट प्रकृतिको डोमेनमा जान खोज्छ नि दुर्घटना हुन्छ। तपाईहरुलाई पर्गेटरी भन्ने ड्रामा थाहा छ डब्ल्युबी येट्सको। पर्गेटरीमा के छ? पर्गेटरीको एउटा बहुत सुन्दर कुरा के छ भने बाउले गर्दा हो भनेर बाउ पनि काट्यो, यो छोरो पनि खत्तम भनेर छोरा पनि काट्यो। एउटा बुढाले बाउ मारो, छोरो मारो, श्रीमती मरेकी छ, उसको आत्मा भड्किरहेको छ र उसको आत्माको शान्तिको लागि बाउ पनि मारो, छोरो पनि मारो, तर भड्केको आत्मा भड्कै छ हैन। बाउ मारेपछि छोरो मारेपछि त शान्ति होला भनेको भएन। अनि उसले भन्छ एक ठाउँ कि गॉड मैन कैन डू नथिङ भन्छ के। एक ठाउँ एउटा लाइन छ के त्यहाँ पर्गेटरीमा कि कतिपय यस्तो डोमेन हुन्छ अब मरेर आत्मा स्वर्गमा गएको आत्मालाई धरतीबाट ठिक पार्छु भन्नु त बेवकुफी हो कि हैन भन्नुस्। मान्छेको डोमेन हैन नि त। भात काँचो छ म पकाउँछु भन्नु चाहिँ मान्छेको डोमेन हो। तरकारीमा नुन लागेन छ नुन अलि थप्छु चाहिँ मान्छेको क्यापासिटीको डोमेन हो। पानी सेलाएछ तताएर खान्छु मान्छेको क्यापासिटीको डोमेन हो हैन। वैशाख भए पनि तातो पानीले नुहाउँछु, पानी परिरहेछ मैले गर्छु के त्यस्तो। अनि
त्यो मान्छेको तर स्वर्गमा गएको आत्मालाई भड्किनबाट बचाउँछु इज नट ह्युमन क्यापासिटी एन्ड डोमेन। त्यो मान्छेको डोमेन होइन नि। यही घर त सम्हाल्न सकेको छैन, अब हामी स्वर्ग कसरी सम्हाल्छौँ? एन्ड देयरफोर त्यो पर्गेटरी भन्नेमा लाइन आउँछ, गड म्यान क्यान डु नो मोर। हामीले त म्याक्सिमम यहाँ श्राद्ध गर्ने हो कि, हेर्नुहोस्, श्राद्ध गर्ने हो भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने हो, माथि के थाहा होइन। पितृले त तर्पण पाउँछन् भन्ने पनि प्रुफ छैन, फोटो पठाउँदैनन्, सेटेलाइट इमेज आउँदैन, फोन हुँदैन, भिडियो कल हुँदैन, गुगल मिटको यस्तो खालको हाम्रो कन्फरेन्स पनि हुँदैन। श्राद्ध त हरेक वर्ष गर्छौँ नि, पाए होला भन्ने चित्त बुझाउने हो कि, हेर्नुहोस् होइन। पाएकै हुनुपर्छ भन्न थाल्यो भने दुर्घटना हुन्छ भने। एन्ड दिस थिम वाज प्लेड बाई नेथनियल हथर्न इन द स्टोरी द बर्थ मार्क। एन्ड इन द पर्गेटरीमा डब्ल्युबी येट्सले यही थिमलाई प्ले गरेका हुन्। अरू केही होइन त्यो पर्गेटरीको, अरू केही कुरा छैन। मेजर कुरा चाहिँ मान्छेले आफ्नो डोमेन भन्दा ट्रान्सग्रेस गरेर आफ्नो लिमिट भन्दा माथि काम गर्न थाल्यो भने दुर्घटना हुन्छ। यो कुरा पक्का। यो चिजको युनिभर्सालिटी उनीहरूको दिमागमा, हामी स्टोरी राइटरको दिमागमा पहिले आओस्। पहिलो कुरा चाहिँ यो हो क्या। यो दिमागमा आएपछि अनि यसले कस्तो क्यारेक्टर राख्ने, कस्तो डायलग खोज्ने, कुन ठाउँमा लगेर कथा राख्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि हामी यो सेटिङको कुरा गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि म क्यारेक्टरकै एउटा कुरा गर्छु। कथामा तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, कथा लेख्दै जाँदा लोङ अगो देयर वाज ए बोय भन्नु हो, त्यसमा कथा भन्दै हुनुहुन्छ, कथाभित्र नचाहिएला, तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ एज ए स्टोरी राइटर, तपाईँको कथामा काहीँ नआउला त्यो केटाको डिटेल्स, तर के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने त्यो केटो राम्रो छ कि नराम्रो छ, त्यो केटाको हाइट कति छ, त्यो केटाको वेट कति छ, त्यो केटाको इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, त्यो केटाको एजुकेसन कति हो, त्यो केटाको सोसल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, त्यो केटाको फ्यामिली इक्वेसन कस्तो छ, कतिजना मान्छे छन्, बाउ डोमिनेटिङ छ कि आमा पोसेसिभ छ कि लिबरल छ कि, यो तपाईँको दिमागमा हुनु जरुरी छ। किन सर कथामा त चाहिएकै छैन त त्यो, अब किनको म कारण भन्छु। कथामा यो केही आउँदैन, तर वाइ डु यु निड टु नो योर क्यारेक्टर इन डिटेल इज बिकज मान्छे जस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ नि, मान्छे त्यस्तै बोल्छ, त्यस्तै गर्छ। तपाईँको क्यारेक्टर त बोल्छ अलि तल गएर डायलग, तपाईँले एउटा गरिब झुग्गी झोपडीबाट उठाउनु भएको छ क्यारेक्टर र डायलग चाहिँ एउटा प्रोफेसरले बोले जस्तो बोल्छ भने त कथामा मिसम्याच छ नि, भर्सिमिलिच्युड भएन नि। एरिस्टोटलले भन्छ भर्सिमिलिच्युड। भर्सिमिलिच्युड भनेको के हो? भर्सिमिलिच्युड भनेको भन्दा त्यो कथामा प्रेजेन्ट गरेको चिज र रियल, उसको रियल जीवनमा भएको चिजको तादात्म्य भनेको के, द्याट इक्वालिटी, द्याट सेमनेस। कि क्यारेक्टर चाहिँ जस्तो एउटा नोभेल आयो नेपाली साहित्यमा, त्यो नोभेलको नाम चाहिँ अहिले मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै, अहिले एकछिनमा म भनौँला। कल्पना कल्पपुञ्ज भन्नेको एउटा नोभेल आयो, कस्तो म आफै बोलेको थिएँ कि त्यसको विमोचन हो, मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। त्यहाँ चाहिँ सत्य सर त्यो नोभेलमा चाहिँ एउटा म्युट क्यारेक्टर छ कि, नबोल्ने क्यारेक्टर छ, क्यारेक्टर म्युट हो, उसको बोली छैन। तर उपन्यासको दुर्घटना के छ भने 80% पेज चाहिँ उपन्यासमा उसैले बोलेकोबाट सकिएको छ क्या त्यो उपन्यास। उसले यसो भनो, उसले उसो भनो, उसले यसो भनो र उसो भनो भन्दा भन्दै त्यो नोभेल सकिन्छ। तर अनफर्चुनेटली द क्यारेक्टर इज म्युट के। अब यहाँ के मिलेन त, म त्यसको विमोचनकै वक्ता थिएँ, मैले त्यहीँनिर आई लाम्बास्टेड एन्ड द उपन्यास डिड नट वर्क। त्यो उपन्यास चाहिँ बजारमा लोकप्रिय भएन। म तपाईँहरूलाई भन्छु कि एउटा तपाईँ म्युट क्यारेक्टर बनाउनुहुन्छ भने म्युटमा राख्नुपर्छ। तपाईँ वेटिङ फर गडर अथवा तपाईँ एन्ड गेम भन्ने नाटक हेर्नुहोस्, त्यहाँ क्रिपल क्यारेक्टर राखेको छ होइन, क्रिपल क्यारेक्टर राखेको छ, तर मुभमेन्ट हुँदैन के त्यो नाटकमा उनीहरूको। स्यामुअल ब्याकेटको एन्ड गेम, the characters are crippled and they do not move, okay? And this is justified. अब यहाँ गएर मेजर क्यारेक्टर चाहिँ म्युट राख्नु भएको छ,
उसको जेस्चरबाटै चलाउनु पर्थ्यो, उसको फिजिकल मुभमेन्टबाट चलाउनु पर्थ्यो, उसका दुई चारवटा अटरेन्सबाट चलाउनु पर्थ्यो, उसको आँखाको भाषाबाट चलाउनु पर्थ्यो कथा। तर यसो भनी भन्दा 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 दिक्क भएर त्यो उपन्यास कतै डम्पिङमा गयो मेरोमा। That is the problem. If you do not identify your character and what are the probable actions and words this character does, if you do not identify, हामीले के गर्छौं, एउटा वर्किङ क्लासको क्यारेक्टर लगेर प्रचण्ड र बाबुराम जस्तो बनाइदिहाल्छौं, कथामा भाषण गरिदिन्छ, भाषणमा अनि मिल्दैन के त्यो भर्सिबिलिटी। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नाउ सेटिङ, तपाईले कथा घटाउनुहुन्छ, त्यो कथा कहाँ घट्छ, कहाँ हो त त्यो ठाउँ, हैन? त्यो ठाउँ अब म तपाईलाई एउटा यस्तो सुन्दर उदाहरण भन्छु, सेटिङको प्रभाव कस्तो पर्ने रहेछ। सत्य सरलाई पनि दिस विल बी इन्ट्रेस्टिङ टु यु एन्ड टु ऑल आवर फ्रेन्ड्स। एन्थन चेकअपको अबाउट लभ भन्ने स्टोरी छ नि, त्यहाँ सेटिङको कुरा हेर्नुहोस्। त्यो पानी परिरहेको हुन्छ, पानी एक्ज्याक्टली। जब पानी परेको हुन्छ र घरबाट कहीँ निस्किन मिल्दैन, कथा भन्न थाल्छ हैन एलोविनले। घरबाट कहीँ निस्किन मिल्दैन, पानी परेको छ, दुई चारजना साथी पनि छन् र अनि कथा भन्छ, यसरी म शहरमा गएँ, त्यहाँ मेरो एउटा साथी थियो, अनि त्यसको श्रीमती राम्री थिए, अनि मलाई ईर्ष्या लाग्यो, म जस्तो राम्रोसँग उसको बिहे हुनु नि त्यस्तो नराम्रोसँग बिहे भयो, म नै त हो, म जान आउन थालेँ, म धेरै जान्थेँ, अनि त्यो बुढी पनि खुसी हुन थाली, अनि ऊ पनि म प्रति आकर्षित, म पनि ऊ प्रति आकर्षित, भन्न नमिल्ने, ऊ भित्रभित्रै जलेर पीडित, म भित्रभित्रै जलेर पीडित। कारण के त आई लभ यु भन्न नसकेका कारणले। त्यति हो, अरु के बिहा गर्नु पनि छैन, घरमा ल्याउनु पनि छैन, केही होइन, आई लभ यु भन्ने एक्सप्रेस मात्रै गर्न छ, अरु केही छैन, त्यसमा केही समस्या नै छैन, तर सकिँदैन। अनि त्यो नसक्नुको, सफोकेसनको, त्यो पीडाको वातावरण सजेस्ट गर्नलाई पानी पर्नु, कहीँ जान नसक्नु, एन्टन चेकअपले यो डिभाइस गर्छ। त्यो भित्रको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, द इन्टरनल एटमोस्फियर अफ द क्यारेक्टर र बाहिरको एक्सटर्नल एटमोस्फियरलाई ठ्याक्कै। अनि अन्तमा फेरि त्यो रुँदै रुँदै कथा भन्दा 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 गर्छ, यस्तो हो उस्तो हो भनेर कथा भनिसकेपछि त मनको पीडा एक्सप्रेस भएपछि त चङ्गा हुन्छ नि, एउटा त पीडा त गयो नि। पर्गेसन भन्छ नि, वी कल इट पर्गेसन, एक्सोर्सन अफ दि पेन्ट अप इमोसन्स, द रिप्रेस्ड इमोसनहरुको पर्गेसन भयो हैन। मैले मेरा पीडा सरदार सरलाई 1 घण्टा सुनाएँ भने त आनन्द हुन्छ नि, प्रब्लम सोल्भ नभए पनि। अनि एलोइनले कथा भन्दा 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 गरेर जब ऊ भित्रको त्यो पीडा त्यो गयो र हाल शान्त भयो, अनि कस्तो देखाएको छ चेकअपले, बाहिर घाम झलक्क झल्क्यो, पानी रह्यो, टिलिक्क टल्के रुखहरू, भर्खर पानी बर्सातले धोएका रुखहरू कस्ता सुन्दर देखिए हैन। अनि त्यही सुन्दर रुखहरूको त्यो बीचबाट त ओर्चाड हुँदै हुँदै एलोइन चाहिँ घर गयो। यस्तो चाहिँ लुक एट दिस स्मार्टनेस अफ सेटिङ। सेटिङ चाहिँ चान्चुने कुरा चाहिँ होइन, एउटा बाटो थियो, एउटा गाउँ थियो, अनि त्यहाँ कथा घट्यो भनेर हुँदैन नि। इफ यु रिमेम्बर 3 days ब्लो, द्याट स्टोरी अगेन बाई हेमिङवे, त्यो 3 days ब्लोमा त सेटिङ त्यस्तो किन गरेको छ हेमिङवेले? कि मेन्टल वातावरणमा तुफान आएको छ नि हैन। त्यो क्यारेक्टर निक र बब हैन, निकको बिल अब भर्खर बिछोड भएको छ, केटीले धोका दिएकी छ क्यारे, हित भएको छ, ब्रेकअप भएको छ नि त लभमा। अनि यस्तो बिलिगड छ क्यारेक्टर कि दिमागमा, यति बिलिगड छ र बाहिर वातावरण कस्तो छ, 3 दिनदेखि तुफान आएको कहीँ जान पाइँदैन, हिलो मैलो त्यो ओर्चाड भरि सब आँप साँप झरेका छन्, सब बर्बाद भएको छ, रक्सी खान खोज्छन्, डर पनि छ। अब यो एक्सटर्नल बाहिरको वातावरणको इक्वेसन र क्यारेक्टरको दिमागको भित्रको इक्वेसन हेर्नुहोस्। यो चीजलाई चाहिँ ट्युन अप गर्नु चाहिँ एउटा स्मार्ट स्टोरी टेलर र राइटरको जरुरत हो। अर्को स्टोरी तपाईको टेलटेल हार्ट, त्यो टेलटेल हार्टको सम्पूर्ण कथा राति किन घटाएको छ एडगार अलान पोले? मध्य दिनमा एकदम ब्रोड डे लाइटमा किन घटाएन हेर्नुहोस्। त्यही सब
सबै चिज लेखेको भएर ब्रोड डे लाइटमा गरेको भए के हुन्थ्यो? द्याट वुड मिस द मार्क। के राति भएपछि के हुन्छ? ग्रेभनेस बढ्छ, त्यो सोल्यामनिटी बढ्छ, त्यो फियर बढ्छ, त्यो टेरर बढ्छ, त्यो ग्रोटेस्क भन्छ क्या। द्याट स्टोरी इज कल्ड ग्रोटेस्क स्टाइल। एडगार एलान पोले डेभलप गरेको दिस ग्रोटेस्क भन्छ। ग्रोटेस्क भनेको चाहिँ एकदम फियर र डरको वातावरणबाट इमोसनलाई प्ले गर्ने कथा, टेलटेल हार्ट। त्यो राति घटाउनुको कारण त पोलिटिक्स चाहिँ त्यो छ क्या। सो सेटिङ इज नट एन अर्डिनरी थिङ एज हामी जस्ता काइते मास्टरले सेटिङ भनेको ठाउँ भनिदिन्छौँ नि, गल्ती हुन्छ क्या। ठाउँ त ठाउँ, त्यो ठाउँको पनि साइकोलोजी हुन्छ क्या, मनोविज्ञान हुन्छ। त्यो ठाउँले, बाहिरको ठाउँले हाम्रो मनोविज्ञानलाई असर पार्दछ के। पहाडको बिचमा उभिनु, नदी नालाको छेउमा उभिनु, हैन, एउटा डेजर्टमा गएर उभिनु, फरक पर्छ नि। वेटिङ फर गडट, वेटिङ फर गडट भन्ने नाटकलाई डेजर्टमा सेटिङ किन गरेको छ? किनकि वेटिङ फर गडटमा के भन्नु छ त भन्दा केही हुँदैन के, केही हुँदैन भन्नु छ उसलाई। त्यही हो भन्नु, केही हुनेवाला छैन। र डेजर्ट इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ केही त छैन। न हरियाली छ, न नदी छ, न हावा अलिअलि बग्छ, न कुनै फुल बुट्यानहरू देखिन्छ, न पानी छ, न केही छ, न कुनै राहत छ, न परिवर्तन छ। डेजर्ट। र त्यस्तो डेजर्टमा लगेर वेटिङ फर गडको सेटिङ लगेर उसले किन हालिदियो त? डेजर्ट आउटसाइड। तपाईँले सेटिङलाई स्मार्ट बनाउनु भयो भने सेटिङले आधा कथा आफै बोलिदिन्छ क्या। हेर्नुहोस्, र म तपाईँलाई नेपाली स्टोरी राइटिङको भन्छु, 99% स्टोरिजहरूको सेटिङ गलत छ सर। एज अ क्रिटिक आइ एम टेलिङ यु। मैले कथाहरूमा त धेरै काम गर्छु नि, सरलाई त थाहा छ। अघि तपाईँहरूले, यो मेरो आफ्नो कथा सङ्ग्रह हो, यो मेरो इङ्ग्लिस स्टोरिजहरूको कलेक्सन हो, यो देवकुमारी थापाको ट्रान्सलेसन हो। आई डिड इट। दिज आर 20 बेस्ट स्टोरिज फ्रम नेपाल। यो त आई रिकमेन्ड। तपाईँहरूसँग दसैँ तिहारको टिको लाएको पैसा बचेको छ भने यो किताब किनेर राख्दा हुन्छ। मेरा कथा होइन नि, तर नेपालका बेस्ट स्टोरी राइटरहरूको बेस्ट स्टोरीको अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन हो, जसमा बीपी कोइराला, गुरुप्रसाद मैनाली, रमेश विकल, दो सेलिब्रेटेड नेम्स आर हियर। र यस्ता सेलिब्रेटेड नामहरू छन्। अब के भन्ने, बेस्ट स्टोरिज। अब यो सो मेरो काम चाहिँ यो कथा साहित्यसँग एकदमै काम गरिरहने, कथा कम्पिटिसन भयो भने जजको रूपमा जाने र पुरस्कार निर्णय गर्ने, डिक्लेयर गर्ने, यस्तो यस्तो काममा म आबद्ध भएको हुनाले मैले भनेको 99% नेपाली कथाहरूको सेटिङ गलत छ। एउटा एकदमै सुन्दर सेटिङ भएको एउटा कथा छ, पारिजातको मैले नजन्माएको छोरो। धेरै फेमस कथा हो यो। कस्तो मजा। त्यसको सेटिङको अनि के हाम्रो युनिभर्सालिटी हुन्छ नि नेपाली कथा, युनिभर्सल थिम हुँदैन अनि टेक्स्ट बुकमा राख्दैन भन्छ। किन आउँदैन भने यु आर राइट, यु आर भेरी राइट। कि म पनि स्कुलको टेक्स्ट बुकमा काम गरेको, मेरो सिरिजै छ होइन, मेरो आफ्नो बुकको सिरिज छ स्कुलको लागि। मैले पनि फेस गरेको छु। त्यो नामको लागि राखिदिने भन्ने सोच त छन्, तर हामी सिलेबस त थिम बेस्डबाट वी डिजाइन इट ओन थिम्स हो होइन। हामी त थिममा बनाउँछौँ, अनि त्यो त थिममा फिटै हुँदैन। अनि क्यारेक्टर गाउँबाट ल्याउँछ र सहरको भाषा बोलाइदिन्छ, सहरबाट क्यारेक्टर उठाउँछ, गाउँको भाषा बोलाइदिन्छ। द बेस्ट स्टोरिज आर ब्रिटिस अमेरिकन स्टोरिज नै हो। यिनीहरूको कुनै मुकाबिला छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मुकाबिला छैन, कुनै मुकाबिलै छैन। हामीले जति गफ दिए पनि बीपी कोइरालासँग चाहिँ त्यो आर्ट चाहिँ थियो है। फेरि बीपी कोइरालाको कथाहरूमा चाहिँ छ है फेरि यो। तर अरू चाहिँ धेरै कथाकारहरू चाहिँ के आए। अब त्यसपछि अब कि त सत्यनारायण सरले लेख्नु पर्यो, कि त मै बुढो कसिनु पर्यो रे के, अलिकति ह्युमर। र सेटिङमा फर्निचर, सिनेरी, कस्ट्युम्स, ट्रान्सपोर्ट, क्लोथिङ, डाइलेक्ट, वेदर। अहिले वेदर भन्यौँ नि हामीले, 3 days ब्लोको वेदर, अनि एलोविनको वेदर होइन, अबाउट लभको वेदरहरू, ती सबैहरू। अब सेटिङले के गर्छ? इट क्रिएट्स द मुड। अघि भने नि निकको अथवा बिलको मुड कसरी सेट गर्यो? मुड। एउटा नेथनियल हथर्नको एउटा उपन्यास छ, त्यो उपन्यासको नाम हो स्कारलेट लेटर।
स्कारलेट लेटर। त्यसमा के छ भने एउटा क्यारेक्टर छ जसलाई एडल्टरीको आरोप लाग्छ र उसलाई चाहिँ एडल्टरी भनेको परपुरुषहरूसँग सम्बन्ध गर्यो भन्ने आरोप हो यो। र त्यो आरोप लागे बापत उसलाई पनिसमेन्ट चाहिँ कस्तो दिने भन्दा सार्वजनिक ठाउँमा ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यो आरोप, यो चाहिँ पनिसमेन्ट सुनाइन्छ। र अनि त्यस दिन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारेको हेर्नलाई स्कुल कलेज पनि बिदा दिन्छ क्या सरकारले। हेर्नुहोस्, स्कुलै बिदा सबैजना। अनि कहाँ लग्यो? मध्य दिनमा चर्को घाममा एउटा खुला मैदानको बिचमा लगेर त्यो क्यारेक्टरलाई राख्छ क्या। हेर्नुहोस्, लुक एट द सेटिङ। त्यो मध्य दिन हुनु, चर्को घाम हुनु, खुला मैदानको बिचमा, यो सेटिङले नै आधा कथा भन्छ कि भन्दैन? भन्छ नि कथा। पढ्दैखेरि कि अब के भन्ने, अब म त चाहिँ समय हुन्थ्यो भने त कथै मात्रै पढिरहनु, जिन्दगी यसै गरी बिताइदिन्छु 2 दिनको जिन्दगी भनेर। सो यस्तो छ नि कथा साहित्यमा। माई डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड फ्रेन्ड्स, प्लिज फल इन लभ विथ स्टोरिज, दे विल चेन्ज योर लाइफ। यस, हुन त यो सरले मलाई आरोप त्यही छ कि कविता पढायो भने त्यही भन्छ, कथा पढायो भने त्यही भन्छन्। तर कथा आर एलेक्सर अफ लाइफ। कथा त एलेक्सर अफ जीवनको मुड। यो मुडको म त्यति धेरै मुडमा अल्झिन्न, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अगाडि जाउँ, मुडमा पनि नअल्झौँ। मुडको मैले भनिसकेँ, त्यो भित्री टेम्परामेन्ट एन्ड बाहिरी टेम्परामेन्ट। क्यारेक्टरको पनि आई टोल्ड देम कि यु characters allow reader to see life from this perspective. अहिलेको भाङ्काको जीवन, भाङ्का सानो केटा छ, टुहुरो छ, घरबाट टाढा छ, र उसको जीवन र उसको टेम्परामेन्ट स्वतः पाठकहरूको दिमागमा आइदिन्छ के। हेर्नुहोस्, स्वाट्टै पसिदिन्छ। एउटा कुरा छ, कविता कथा नबुझ्नको एउटा कारण छ सर, भाषा होइन। भाषा त डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ नि मिनिङ। कविता र कथा किन बुझ्दैन बच्चाले भने टोन भन्ने एउटा चिज हुन्छ के। टोन भनेको त्यो कथा लेख्दै गर्दा त्यो लेखकको मेन्टल इन्भाइरोमेन्ट इज द टोन। उसले रिसाएर कथा लेखेको हो कि, सरप्राइज भएर कथा लेखेको हो कि, सक्ड भएर कथा लेखेको हो कि, भाव विभोल भएर कथा लेखेको, यो क्याच गर्नु जरुरी। यो क्याच गर्यो भने त्यो कविता अथवा कथा नबुझ्ने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन, कुनै पनि सम्भावना हुँदैन, नो सम्भावना एट अल। यो टोनहरु, यो टोन र टेम्परामेन्ट चाहिँ त्यो सेटिङले र त्यो क्यारेक्टरको आयु, त्यसको डिटेलले पाठकलाई बताउँछ। तपाईले यो कथा कहाँ घटाएको छ र क्यारेक्टर कस्ता छन् यो मात्रै एनालाइसिस गर्नुहोस् पहिले, तपाईलाई आधा कथा यसै थाहा हुन्छ। एउटा बुढी आमा पहाडमा हुनु, हिँड्न पनि नसक्नु, थरथरी काम्नु, र औषधि पसल टाढा शहरमा हुनु, कथा त आदि त आफै हुन्छ नि, द वन पाथमा आदि आफै कथा हो। बाँकी आदि त टिचरले भन्छ, नत्र टिचरको के जागिरै खुस्किन्छ फेरि। सो क्यारेक्टर्स, प्रोटागोनिस्ट एन्टागोनिस्ट का कुराहरु त यु नो इट, सो लेट मी नोट गो इन्टु दिस क्लम्जी स्लाइड सोस एन्ड अर्को स्लाइड सो। यो प्रोटागोनिस्ट एन्टागोनिस्ट यु नो इट। नेक्स्ट, यो पनि भन्नु पर्दैन, तपाईलाई यो स्लाइड छ सर विल। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्यारेक्टराइजेसनमा एउटा कुरो अलिकति अगाडि, यो कुरा प्लटको कुरा। प्लटमा कथामा के हुन्छ, उपन्यासमा के हुन्छ, उपन्यासमा चाहिँ राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरको लभमा नोभेल बनेको छ भने साइड साइडमा पँधेरा पँधेर्नीको कथा पनि साइडमा चलाउन पनि सकिन्छ। स्लाइडमा अरु भिलियनहरुको अर्को कथा पनि चलिरहेकै पनि हुन्छ। उपन्यास विल अलाउ बाइ डिन्ट अफ इट्स कोलोसल साइज, उपन्यास allows us to drift away even from the main। तर कथामा हामीसँग त्यो राइट हुँदैन। त्यसैले कथामा दुईटा कुरो छ के। एरिस्टोटलले भन्छ थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी एन्ड नेसेसिटी, व्हाट इज प्रोबेबल एन्ड व्हाट इज नेसेसरी मात्रै राख्ने हो कथामा। घटनामा त के घट्छ नि, एउटा मान्छे झुन्डेर मर्यो भने धेरै मान्छे चाहिँ त्यो झुन्डेर मरेको मान्छे हेर्न आउँछन्, अनि हेर्न आउने मान्छेमा उतापट्टि गएर दुईजना मान्छेले बजार भाउको पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन्, केपी ओलीको यो बेसारवादको पनि अलिकति कुरा गरिरहेका हुन्छन्, अलिकति यो हनुमन्ते कोरिडोरको यो जग्गा के होला भन्ने पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन्,
पेट्रोल डिजेलको अब यो लिपु लेकको पनि कुरा गरिरहन्छन् जसको त्यो झुन्डेर मर्नुसँग कुनै कनेक्टिभिटी हुँदैन। तर 100 जना मान्छे भेला भयो भने उनीहरूलाई बोल्नबाट त रोक्न सकिन्न, उनीहरू त गफ पनि गर्छन्। अनि त्यही न्युमा 2 वर्ष पछाडि 2 साथी भेट भएका पनि हुन सक्छन् त्यहीँनिर। यता मान्छे झुन्डेर मरेको छ, त्यही झुन्डेर मरेको हेर्न आउँदाखेरि 2 वर्ष पछाडि 2 साथी भेट भए कलेजका, म र बाबुराम भेट भयो यस्तो। यहाँ बाबुराम भन्ने छ कि मेरो साथ। अनि हामी उहिले कलेजका आयसरका कुराहरू गर्छौँ जो चाहिँ झुन्डेर मर्नुसँग कनेक्टेड छैन। त्यो नोभेलमा अलिअलि खेल्दा, तर कथाले यो एलाउ, कथामा त्यही भएर खुर्केर अननेसेसरी चिज फ्याँकेर व्हाट इज नेसेसरी एन्ड व्हाट इज प्रोबेबल, यही दुईटा कुरा ध्यान राख्नु होला। थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी एन्ड थ्योरी अफ नेसेसिटी, यो चिजलाई दिमागमा राखेर कथालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र अन्तिम कुरा भन्छु अब म नेक्स्ट स्लाइडमा, एन्ड विल हेभ सम डिस्कसन। अझ अगाडि यहाँ कथाले यो डायग्राम एकपल्ट हेर्नु होला अगाडि, द्याट ट्रायंगल, यस हियर समस्याको एक्सपोजिसन। मैले समस्याको भनेको छु, क्यारेक्टर चिनाउनु, सेटिङ भन्नु, आर सबै ब्याकग्राउन्ड हो। यो कथामा प्रब्लम अघि भनेको थिएँ नि, प्रब्लम छैन भने कथा बन्दैन। त्यो प्रब्लमसँग पाठकलाई एकाकार गराउनु, यु नीड टु इंट्रोड्यूस योर पाठक विथ द मेजर प्रब्लम। अबको बर्थमार्कमा द प्रब्लम इज हाउ टु रिमूव द बर्थमार्क एन्ड मेक माई वाइफ द मोस्ट ब्युटिफुल वुमेन इन द युनिभर्स। प्रब्लम त्यही हो नि। द लास्ट लिपमा कसरी यसलाई बचाउने, प्रब्लम त्यही हो। भाङ्कामा कसरी हाउ टु गेट ब्याक होम, प्रब्लम त्यही हो। भने यो प्रब्लमलाई एक्सपोजिसन भन्छ, प्रब्लमको आइडेन्टिटी हो कि यो प्रब्लमलाई चिनाउँदाखेरि क्यारेक्टर र प्लोट आई मिन सेटिङ पनि सँगै हामी चिनाउँछौँ। तर क्यारेक्टर चिनाउनलाई अथवा सेटिङ चिनाउनलाई गरेको होइन, एक्सपोजिसन प्रब्लम चिनाउनलाई गरेको। अब प्रब्लम चिनेपछि एक्सन बढाउँदै 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 लगेर क्लाइमेक्समा पुर्याउनुहुन्छ तपाईँले। प्रब्लम त थाहा भयो, बुढाबुढीको झगडा छ, अब त झगडालाई तपाईँले डिभोर्समा पुर्याउनु भयो भने क्लाइमेक्समा पुर्याउनु हो कि तपाईँ, क्लाइमेक्स। अब यो थ्रिल हो क्या, एउटा कथा पाठकलाई चाहिँ थ्रिल, क्युरोसिटी बनाउँदै बनाउँदै ठ्याक एउटा सर्ट एउटा थ्रिलमा पुर्याउनुहुन्छ क्लाइमेक्समा, र क्लाइमेक्सबाट त कथा त सट्टै घटेर एउटा रिजोल्युसनमा पुग्छ। ल अदालतमा पुगे, जगटा छराछर भयो, कुट्छु मार्छु, तेरो बाबु यस्तो, तेरो आमा उस्तो छ, तेरो कालेको सन्तान भन्यो। अस्ति माग्न जाँदा चाहिँ तिमी अप्सरा भन्थ्यो, अहिले झगडा परेपछि कालेको सन्तान भन्न थाल्छ होइन। अनि डिभोर्स पेपर भयो, आफ्ना आफ्ना बाटो लागे, त कथा रिजोल्युसन भयो नि, डिनोभमेन्ट भयो नि। सो यो एउटा चाहिँ यो पिरामिड, दि स्टोरी पिरामिड, प्लोट डायग्राम, फ्रेगेट्स पिरामिड भनेको छ। यो पिरामिडमा एक्सपोजिसन छ, इन्साइटिङ इन्सिडेन्ट छ, केबाट झगडा सुरु भयो, अनि झगडा कम्प्लिकेटेड हुँदै हुँदै क्लाइमेक्समा पुग्छ र फलिङ, अनि सट्ट अदालतमा गए, डिभोर्स भयो, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लागे, सिद्धियो कथा। भने यो पिरामिडलाई फलो गर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। यद्यपि पनि अचेल त रिजोल्युसन पहिले आएर अनि कथा फ्ल्यासब्याकमा पनि जान सक्छ, पहिले क्लाइमेक्सबाट सुरु भएर एक्सपोजिसन चाहिँ अलि भरे के रहेछ भन्न पनि सकिन्छ, अथवा अरूतिर जान सकिन्छ। सो व्हाट आई डू इज let me not discuss other slides. Let me request Sardar sir to share these slides by email to all the students later on. I want to hear something from the participants. Let's have some like question or some introduction. किनकि यो त अब 10 दिन भने पनि सकिदैन कथाको. At some point you all are hungry and we have to end this session. So therefore, if you have any query, any question, I want to answer. Yes. Isha, any question? Isha, Juna, Jyoti, if you have any queries, please. No? Come up with a question. If they don't have, fine. Question no. No, we cannot create a story without any problem or crisis. तपाईं प्लटलेस स्टोरी चाहिँ हुन्छ नेपालमा
नेपालमा चाहिँ 2-3 जना स्टोरी राइटर छन्, जस्तो ध्रुवचन्द्र गौतम भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो होला। ध्रुवचन्द्र गौतम, परशु प्रधान, अनि रोशन थापा, निरव, यस्ता केही मान्छेहरू छन् जसले प्लोटलेस स्टोरी लेखे। तर क्राइसिस चाहिँ छ क्या, फेरि क्राइसिस र प्रब्लम बिना चाहिँ टेलिग्राम अन द टेबल, टेलिग्राम अन द टेबल, के टेलिग्राम अन द टेबल, टेलिग्राम अन द टेबल, टेलिग्राम अन द टेबल, केही घटना छैन क्या हेर्नुहोस्। तर क्राइसिस चाहिँ छ, फेरि क्राइसिस अथवा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ क्या। त्यो ग्रिगोर के अरे मेटामोर्फोसिस भन्ने एउटा कथा छ काफ्काको, होइन? प्रब्लम त हुन्छ, प्रब्लम भनौँ न। त्यो कथामा के त एउटा मान्छे किरो भयो, मान्छे चाहिँ किरो भयो, त्यो हुँदैन हुने कुरा हो। एक हिसाबले प्लोटलेस कुरा हो नि त त्यो। प्लोटलेस अब एरिस्टोटलको नेसेसिटी पनि होइन, प्रोबेबिलिटी पनि होइन त्यो। तर भन्नुको तात्पर्य क्राइसिस छ कि मान्छे अहिलेको जमानामा किरो जतिको पनि भएन, मान्छेको भेल्यु भन्नु छ के। मान्छेकै भिडमा मान्छे बनेर बाँच्न नसक्नुको क्राइसिस हो क्या त्यो। त्यो प्रब्लम हो क्या। मान्छेको परिवारमा मान्छे भएर बाँच्न नसक्नु, मान्छे घरैको परिवारमा किरो तुल्य भएर बाँच्नु र त्यसबाट कसरी निस्किने भन्ने ठुलो ह्युमन क्राइसिसको कथा हो। Many readers and critics miss this point when they are reading Metamorphosis. They read the story and finish off. They don't read the story beyond the story. But without crisis and without a problem, Katha cannot be imagined. Without characters, people can imagine stories. Next question. If the story is engaging but still lacks theme, then is the story is a porn movie. If the story lacks, if the story is engaging, is pastime. यो त टाइम पास भयो, त्यो लास्ट गर्दैन। मजा त आउँछ, थ्रिल हुन्छ, पिङ खेल्ने जस्तो। तर भोलिको लागि, पर्सिको लागि फुड फर थोट त के रहन्छ त? केही पनि रहँदैन। देयरफोर कथा त बन्छ बन्न त। हेर्नु न, मैले तपाईलाई हेर्नुस्, एउटा चाहिँ सिकारी चाहिँ जाल हान्न गएछ र उसको जालमा चाहिँ 1 लाखवटा चरा चाहिँ ल्याएछ, होइन? 1 लाखवटा चरा ल्याएछ। अनि घरमा लिएर आयो 1 लाखवटा चरा। अनि एउटा चरो भुर्र उडेर गयो, अनि फेरि एकछिनपछि अर्को चरो भुर्र उडेर गयो। 1 लाख छ नि त। अनि फेरि अर्को पछि अर्को भुर्र उडेर गयो, अनि फेरि एकछिनपछि अर्को भुर्र उडेर गयो। भन्दा भन्दा म 3 दिन भन्न सक्छु नि त। बच्चालाई त थ्रिल पनि हुन्छ नि। 1 लाखवटा चरा ल्याएको छ, कथा पनि भने, थ्रिल पनि हुन्छ, तर थिङ्स डु नट वर्क। त्यसैले आफ्नो कथालाई वर्दी बनाउनका लागि त्यो युनिभर्सल अपिल, अघि सरले पनि भन्नुभयो, त्यो युनिभर्सल अपिल र एउटा युनिभर्सल पेथोसमा काम गरिएन भने कथा त जे लेखे पनि हुन्छ कि नहुने भन्ने त हुँदैन। तर त्यसको जीवन कति हुन्छ, लाइफ र लोङ्गिभिटी र त्यसको इम्प्याक्ट फ्याक्टर कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अरू छैन भने त अब सर, I should thank you. And if you have any remark to make, Satyanarayan Sardar, because I would love to hear you speak. And I want to thank you very much for giving this wonderful opportunity, because it's always a thrill to talk to such glittering scholars. I have been a very frequent visitor of St. Xavier's College. You know, last time also I had a lecture there, and before that also I had come. I had visited your college. So today also I enjoyed a lot, though it was a one-way traffic. But I made some points from my side. And sir, over to you now. Sir. It was really, really nice to just tell from your side about your stories. We learned lots of things, though we have been teaching for a long time. And a long experience, तर पनि तपाईको कुरा सुन्दाखेरि नि खै किन कताबाट सुनिरहस्ता क्या, सिकिरहस्ता हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरू है। अनि विद्यार्थीहरूले मैले त्यही भनिरहेको थिएँ, प्लिज लिसन टु हिम। र उनीहरूलाई इन्करेज गर्दै लेट्स कम लिसन टु हिम। वाट ही सेज इज भेरी enlightening, delightful. You will learn lots of things. Even he can take you beyond the curriculum. But what you give is same thing. It's beyond the curriculum. Curriculum comes and goes. It doesn't matter. But let's learn what we want to learn.
Because I've told them that this sir, MP sir is from science background, +2, bachelor's and master's in literature, in both gold medalist. MP also gold medalist, and now he's in tea. Please don't mind, sir. I'm just talking about you. I'm not exaggerating. And he has got lots of numbers of I cannot just fill in my 2 or 3 pages. He has given me 6 pages. Now he says he has a 12 page of biodata. So see an example in front of us, in front of you. Learn from him, listen from him. So thank you, sir, very much from my side. Now here comes Kadri Shrestha with a vote of thanks. Kadri Shrestha, over to you. Good morning, everyone. My name is Kaziri Shrestha from BBS department. We have come to the end of this innovative lecture, and it is my pleasure to deliver the vote of thanks. I thank our special guest, Mr. Mahesh Paudel, for his word of encouragement and thoughtfulness. Also, I thank to our respected English teacher, Satyanarayan sir, for his support for today's lecture. Also, I thank all the participants from the Department of BA and BBS, as your participation has made this lecture a successful event. I believe that this lecture has certainly provided you an insight into this story writing. Lastly, I thank everyone for your amazing participation. Thank you. Thank you, Kazri. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you, for your suitable time. And bye-bye. Take care. We'll see you soon in the days to come. Thank you, sir. Thank you so much.